दर्शक बंधु नमस्कार। सकाल ओडिया खबर को एमती नीतिदिन खबर ओडिया खबर शुणापी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार। राज्य रे 2 दिन धरी विभिन्न स्थान रे पाग सुखिला रहिथिबा बेले 2 दिन पाग बदलिबो। आसंता 6 और 7 तारिख राज्य में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। एथिसह केतेक जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी और वज्रपात होई पारे। एने आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिथिबा बुलेटिन अनुसार 6 तारिख मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, कटक, खोर्धा, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, नयागढ़ और पुरी जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। एही सबु जिले में 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे। सेहीपरि केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, कंधमाल, रायगड़ा और गजपति जिले में वज्रपात सह घड़घड़ी मारिबार संभावना रही। सेथिपाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि एही जिला गुड़ी को। पुणी सामना को आसिला समय समितिर टंका हड़प घटना। केन्द्रापड़ा राजकनिकार चाषी अकाउंट रु 1,58,000 टंका लुट अभियोग। राजकनिका पातुली गाँव सामना को आसी एभली अभावनीय घटना। चाषी धरणीर नायक नाँ 1,59,000 टंका कृषि ऋण मंजूर होइथिला। तेबे तांको अजाणतरे तांको अकाउंट रु एई टंका उठा जाइथिबा से अभियोग करछंती। एने बैंक शाखा परिचालक संजय महापात्र और कृषि समवाय समिति संपादक असित कुमार बेहरा को नारे थाना रे एतला मध्य होइछि। चाष कार्य पई टंका उठाइबाकू धरणीधर बारंबार बैंक जाउथिले भी बैंक शाखा परिचालक तांको विभिन्न बहाना करी टंका देई नथिबा अभियोग करिसंती। क्षतिपूरण दाबी रे आम्बुलांस कर्मचारी संघर जातीय राजपथ अवरोध। 16 नंबर जातीय राजपथ गोकर्णेश्वर मंदिर निकट में आज अपराह्न रे संघ पक्षरु टायर जाली रास्ता अवरोध करा जाइछि। गतकाली जने आम्बुलांस कर्मचारी ड्यूटी रे थिबा समय रे मृत्यु घटिथिला। आज मृतदेह व्यवच्छेद होई आसिबा परे सबको रखी रास्ता अवरोध करिछि संघ। अभियोग मुताबक गतकाली रसुलपुर ब्लॉक अंतर्गत ओडिशा पंचायत मानपुर ग्राम रे 108 कर्मचारी प्रशांत कुमार दास ड्यूटी रे थिबा समय रे गाड़ी रु खसी पड़ी मृत्युवरण करथिले। तेबे दायित्व रे थिबा संस्था एने किछि सहायता प्रदान करि नाही। फल रे आज जाजपुर जिल्ला रे कार्यरत शताधिक एम्बुलेंस कर्मचारी एकाठी होई संपृक्त संस्था विरोध रे गर्जिबा सह मृतक परिवार को 20 लाख टंका क्षतिपूरण दाबी करी जातीय राजपथ रे टायर जाली अवरोध करथिले। 6 दिनिया विदेश गस्तरे यात्रा करिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एही 6 दिन रे फिजी, न्यूजीलैंड एवं तिमोर लेस्टे देश जीवार कार्यक्रम रही। राष्ट्रपति विलियम मावालिली काटोनिवर द्रौपदी मुर्मू को आसवा को निमंत्रण करथिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त 5 रु 7 पर्यंत फिजी गस्तरे आसिबे। फिजी रे काटुनियर एवं प्रधानमंत्री सीताबाने डाबुबकांको सह द्रौपदी मुर्मू द्विपाक्षिक बैठक करिवे। से फिजी रे सांसद को संबोधित करिवे। एहार सदस्य माने तांको सहित जोगाजोग करिवार कार्यक्रम रहिछि, जे मानक मध्यरु अनेक भारतीय अटंती। संबलपुर कुचिंडा ओडिशा सरकार ग्राम्य उन्नयन पंचायतीराज और पानीय जल विभाग मंत्री रविनारायण नायक शनिवार विभिन्न पंचायत गस्त कर 2025 सुधा प्रति घर को पीवा पानी जोगाई दिया बोली कहिसंती। कुचिंडा ब्लॉक रो पारुआड़ी भाड़ी, बाउरणीगुड़ा, अर्दाबाहाल, गोसरा और बांके पंचायत रे आयोजित धन्यवाद मतदाता कार्यक्रम रे जोगदे मंत्री नायक कहिसंती जे योग्य हिताधिकारी को आवास योजना रे घर और राशन कार्ड जोगाई दिया जिवो। आगामी दिन रे कुचिंडा लंका रे चाहिदा बढ़िबो और चाषी उपकृत हेबे। यह छड़ा 17,000 बेकार युवक युवती को तालीम दिया जाई नियुक्ति सुजोग सृष्टि करा जिवो। सुभद्रा योजना खूब शीघ्र लागू हेबाकु थिबा बेले खरीफ धान बिक्री समय रे चाषी धान केजी प्रति 31 टंका मूल्य पाइबे बोली कहिथिले। अंचलर जहाँ भी समस्या अछि तार समाधान करबाकू चेष्टा करा जिवो। प्रति 3 मासरे निर्वाचन मंडल रे अंतर्गत करी समस्त पंचायत सह संपर्क रक्षा करबा काम
କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। କେରଳର ୱାଇନାଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 350 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ୱାଇନାଡାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 358 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଲାଣି। କେରଳ ସରକାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ କେରଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାଉଥ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ କେରଳ ସିଏମଙ୍କୁ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୋମବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହେବ ଜନଶୁଣାଣି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଗଷ୍ଟ 5 ସୋମବାର ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ରୁ ୟୁନିଟ୍ 5 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏବେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 11.66 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ ମାତ୍ର 113 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା 1959 ମସିହାର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ 11.66 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମାତ୍ର 113 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପୋଷ୍ଟର ଏତିକି ସୁନାର ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ 70ରୁ 75 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଫଟୋଟି ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପୁରୁଣା ଦାମ ଦେଖି ଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ମିଳିସାରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କେରଳ ୱାଇନାଡାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ମାଟି ତଳୁ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଖୋଜା। ଭୂସ୍ଖଳନ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଷ୍ଟର୍ମ କେରଳ ଯାଇଛି। ଷ୍ଟର୍ମ ସହିତ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ୱାଇନାଡା ଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ସାର୍ଥକ ଷଡଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟର୍ମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏକମାତ୍ର କୁକୁର ଯିଏ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି। ଷ୍ଟର୍ମ ସହିତ ଜଣେ ଏଏସଆଇ, 2 ଏଏସଆଇ ଟ୍ରେନରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏକ କୁକୁର ସେଠାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବ। ପୋଲିସର କୁକୁର କେବଳ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟର୍ମ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଷ୍ଟର୍ମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେହି 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ଦୋକାନୀ 45 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା, ତାହା ଆଉ ହେଉନାହିଁ। କେତେ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ତ ଆଉ କେତେକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚାଲିଛି। ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାକେଟ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏଠାରେ କାଜୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଉନି, ବରଂ ରୋଜଗାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କୋରାପୁଟିଆ କାଜୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିବା ଏହି କାଜୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଫ୍ରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 80ରୁ ଅଧିକ ଏଭଳି କାଜୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିଛି। ସେଥିରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ଯେତେ ବଳକା ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିଛି, ସବୁ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶରୁ କାଜୁ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ମିଲ୍ ଚାଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କାଜୁ ଗଛ ସବୁ ପତ୍ର ପୁରୁଣା ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେହି 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ଦୋକାନୀ 45 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା, ତାହା ଆଉ ନାହିଁ। କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରକ୍ ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 50,000 ଦାବି କରୁଛି। ଏହି ନିୟମର କୌଣସି ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ନଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମନମୁଖୀ ଭାବେ ବଢ଼ା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ନ ପଠାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ମହାସଚିବ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲାଣି। ପ୍ରାୟ 80-90 ଟ୍ରକ୍ 3 ଟନ୍ ଆଳୁ ଆସିବ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଜି ଜୟପୁର ଟାଉନ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ନୂଆସାହି ପାର୍କ ଲାଇନ ସାହି ସାଉଦ। ତାଙ୍କୁ 23 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 28 ତାରିଖ ନାବାଳକ ଜଣକ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ନାଟ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ତାରିଖ ଗଡ଼ାଇବ ଓଏଏସଏସସି? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ? ଆରଆଇ, ଏଆରଆଇ, ଆଇସିଡିଏସ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ଅମିନ ଭଳି ପଦବୀ ପାଇଁ 7 ମାସ ତଳେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡିନେଟ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା ଓଏଏସଏସସି। 7 ମାସ ଭିତରେ 7 ଥର ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଜଗାର ବାଟ ଦେଖାଉଛି କୋରାପୁଟିଆ କାଜୁ। ଚୋପା ବାହାର କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସଫାସୁତୁରା ଓ ପ୍ୟାକେଟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆଜିକାଲି ଭୋଜିଭାତ ହେଉ କି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାର୍ଟି ସବୁଠି କାଜୁର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଜୁ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଇଏମଡି ଅପେକ୍ଷାରତ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ କାରଣରୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ବିବାଦ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ହମାସ ଲିଡର ଇସମାଇଲ ହାନିୟାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରତିରୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଛି ଟେହରାନ। ଇରାନ ରାଜଧାନୀ ଟେହରାନ ହାନିୟା ରହିଥିବା ଘରକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଡାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।